We are the first school in Howrah who have inculcated social emotional learning. আমি যদি প্রথম থেকেই ভাবি এই বাচ্চাটা পারে আর এ পারে না, আমি তো সেখানে একটা বাচ্চার মনোবল ভেঙে দিচ্ছি। বাট অ্যাজ আ মেন্টর, অ্যাজ অ্যান এডুকেটর, আমার কাজটা তো তার কনফিডেন্সটা গ্রো করা। How do you integrate children who are on the spectrum with the educational format that we have? ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি একটা টার্ম ইউজ করছে যাকে বলে কম্পিটেন্সি বেসড এডুকেশন। আমরা আলাদা করে কোয়েশ্চেন পেপার, আলাদা ওয়ার্কশিটস, আলাদা কনসেপ্ট ওয়ার্কশিটস দুন টেকনোতে তৈরি করি। সবকিছু তো পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে শেখানো যায় না, সবকিছু তো বই দিয়ে শেখানো যায় না। We know action speaks louder than word and that is what we do. আমরা প্রোটেকশনের নামে হেলিকপ্টার প্যারেন্টিং করছি, অত্যাধিকভাবে তাদের এতটা প্রোটেক্ট করে ফেলছি তারা নিজেরা নিজেদের লড়াইটা লড়তেই পারছে না। আমাদের না অবজারভেশনটা জাস্ট একটা হর্স আই ভিউ হয়ে গেছে। নমস্কার, বৈঠকখানা আরেকটি এপিসোডে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আমি Aratrika, and today we have with us a very special guest. She is Miss Tiasha Saha. She is the principal of Doon Techno School, which has been awarded the best upcoming schools for the upcoming 2 consecutive years. Yes, absolutely. And she is known for integrating SEL along with the CWSN units, and she's known for making sure that mental health comes first. So without further ado, welcome to our show, Thank ma'am. you so much, and thank you for calling me because probably this was a much awaited podcast because we really needed a platform looking into the present scenario, that how mental health really matters, how emotional health really matters. So thank you for calling me and giving this opportunity and platform. Thank you. It is our honor, ma'am. It is our honor. So, ma'am, the first question যেটা আমি আপনার থেকে জানতে চাই, and our audiences would also like to know, what is SEL? ACL stands for social emotional learning. See, in today's generation where we are extremely globalized, each and everything is just a click away, just moral science classes are not going to help. It is very important to understand that how emotional quotient actually makes you a person that you are. It gives you an identity. So we have understood the importance of mental health, emotional health, and this makes the student also understand their emotions. Because we all are running in a rat race, that is what we used to know, and probably now we are not only running in a rat race, we are living in a virtual world where we have forgotten to even understand and, to understand the emotions that we are feeling. If you ask a child, they have actually 3 emotions and they will speak it bluntly. That one, either they're hungry, they're angry, or they're depressed. There are so many other emotions which they cannot even decipher by themselves. But they have, but now it has become very, very subtle. So social emotional learning helps them to understand their own mood swings, they understand their own emotions, their mental health, and actually it will make them even identify who actually they are, whether they are actually under the peer pressure or they are doing what they actually want to do. So, ma'am, when you're talking about the emotional growth and the mental development of a child, how is Doon School, Techno School, equipped to handle this? See, we can proudly say that we are the first school in Howrah who have actually inculcated in our core curriculum, the CBSE curriculum that we are following, ACL, social emotional learning. And see, before we talk about the emotional health of the students, we must understand that's who are going to take care of their emotional health. They're the teachers, right? So first we need to
understand even they are under humongous pressure. Their job is no more 8 to 3. Even after going back home, they need to attend calls, they need to complete their lesson plans or maybe the corrections which they have taken back home. And they juggle their duties, right, their professional and personal life. So first we make it a point that the teachers who are there with us, they are empowered and they are happy, right? They feel that yes, the school is a no politics zone. I am acknowledged for what I am doing. And then only they can acknowledge the contribution of even the students that they are making in their life too, right? Because the whole essence of ACL is that we acknowledge each other, their contribution. So first it starts with the teachers. We acknowledge their contribution first so that they can even be happy in their classes. And I always believe happy teachers make happy students. So their emotional health matters as much as the students. So we have introduced social emotional classes. Every class gets at least 2 periods in a week, and we do a lot of activities which are art integrated even. They have emotion jars. They have some smiley exit tickets. There are so many activities that we do. And most importantly, we give them a platform to speak what they are actually feeling. Because when they're coming to school in the morning and going back, it becomes a monotonous routine. Probably we even don't understand that there are certain mental and biological changes both happening simultaneously, right? So we make it sure that we talk to each and every child. Our special educator, our counselors, they actually take very active role in that. I mean, that's something which I've gotten to know. A lot of schools in West Bengal, Calcutta, are not equipped to handle, students' trauma and the problems that they are facing. What happens when education just remains subjective? Like, these are the subjects you have to study, and if that is what education is, what do you think will happen to the futures that we are trying to make? See, CBSE is now having a paradigm shift. It is not just judging a child or assessing a child on academic excellence. Now we no more called a report card just a report card, right? It is a holistic progress card. It is HPC. Which just not only take into consideration the academic excellence, but everything from behavior to punctuality to empathy to sympathy, whether the child is developing the teamwork, leadership. So it is we who need to be well adapt with the changes that CBSE is bringing, right? NEP has brought a lot of changes, right? They are now talking more over the skills, and skills are not just academic skills, right? It can be anything: singing, dancing, art and craft, robotics, coding. So they're also asking the schools that, see, you cannot just assess a child on academic excellence. You need to understand that a child might not be good in particular subject, but might good with something else. Because see, if I hope you are enjoying this podcast, because somewhere your passion has met your profession. So if we can make our students also realize that, see, this is your passion, and if you can enhance that with your academics, you can even get a suitable profession in that. So it's important to change our outlook, that I cannot be stereotype. I cannot just, judge a child, or better to say, why should we judge a child? Right? We should assess their performance, because it is not just their performance which we are assessing. In Doon Techno, what we actually do, we believe in reflective assessment. We do a lot of reflective assessment, where in Doon we majorly see that the performance that a child has done in particular examination is just not the performance of that child.
It is how we have also performed. Whether we have actually done our homework well, we have seen the strength and weakness of a child, and whether we have worked on that or not. Right? So in Doon, we are in Doon Techno School, we majorly focus on the progress of a child holistically, not just academically. So maybe this is where we are very different, and that is where we connect with both the parents and the students. And that is why probably today I can proudly say that in Doon Techno School, a child is in a safe and convivial environment where his mental health or his or her mental health is equivalently important as the IQ. So, ma'am, you have had 14 years of experience Right. at the field as an educator. How did your upbringing impact and help you to be where you are right now? See, I must be telling you one thing. I had anger issues in my childhood, right? Because both my parents were working. They have given me everything. I studied in a convent school where students aspire and their parents majorly aspire that their kids must go to that particular school. I have been given rigorous training in singing, dancing, many other things like any good Bengali family we do, like we're culturally sound. And I was born and brought up under the care of my grandmother. Okay. And somewhere I felt that my parents, either they couldn't be there emotionally, physically when I wanted them. They were more materialistically with me. They provided me with good teachers, with good school, beautiful dresses, at least in a year, a good trip, right? But somewhere there was a void. And this void is now more in today's generation. At least I had my grandmother. I had the shoulder. But nowadays, in a nuclear family, when, the kids are being brought up by the parents where both of them are working, and they have that guilt in them. What is that guilt? That I cannot be physically or emotionally present. So I am giving you certain materialistic gifts and try to be happy in that. Now the kids are taking those gifts as their birthright or entitlement, right? So now the kids are not working for getting something. When we were kids, we were being told that first you score good marks, you will be getting this, right? Or you just come first in certain competition, you will get this. So we had a target which we had to meet, and for that we worked hard. But nowadays, probably we don't want to get disturbed. We are giving things, right? Or we are out of guilt that as we cannot be present, so we are giving certain gifts to the children. But believe me, maybe the time has changed, but a parental presence, both physically and mentally, emotionally, is still important as it was during my time. Right? So even we need to prioritize that. We can be working. My husband is a colonel in Indian Army, right? So even he is not in station. And I work 24/7 because it's my passion. And in Doon Techno School, we believe the school is our second home. And we nurture each and every child, and that takes time. And we devote that time. Still, I feel my child needs me emotionally when he actually is looking for. He needs that constant, gratification. He needs those praises. I need to show off when I need to show up when he's performing on stage, right? So maybe that upbringing, and yes, I was from a very musical family, where I said that each and everyone, they had such an inclination, right? So towards music, instruments.
So even I've tried, I understood that it helps in the holistic development. So in our school, we have given them music lessons. We are giving them music lessons. We are even using it as a therapy for our special needs children, and even art, craft, music. So I've understood with my upbringing that two things are needed. I need to make my parents understand that your child needs you emotionally there. That is why in our school, Doon Techno School, we do a lot of parenting seminars where we talk about parenting, digital, parenting and all digital parenting. Then we talk about a lot of other aspects where they need to be emotionally present. সো ম্যাম, আপনি বললেন যে মিউজিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে আপনার, তো এই মিউজিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনাকে স্টুডেন্টসের মেন্টাল সাইকি এবং সেটাকে কি করে, যদি তাদের কোনো প্রবলেম হয় সেটাকে কি করে কমব্যাট করবেন, কিভাবে সাহায্য করেছে? দেখুন, আমি তার আগে একটা ছোট্ট জিনিস বোঝাই যে স্কুলে যখন আমার এই 14 ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্সে যেটা আমি দেখেছি, স্কুলে কীভাবে প্রথমত চুজ হয়, আগে বেসিক জিনিসটা বলি, তারপর মেন্টাল হেলথে যাই, তাতে আরও বেশি করে কোরিলেট করা যাবে। আমরা দেখি জেনারেলি স্কুলে যে নাচ করছে গুটি সংখ্যক বাচ্চা, আবার পর মুহূর্তে আবার একটা গ্রুপ অফ স্টুডেন্টস দোজ হু আর ডান্সিং, তারাই একটা কম্পিটিশন, পরের কম্পিটিশন, এই প্রোগ্রাম, ওই প্রোগ্রাম, সব প্রোগ্রামে আছে। বিকজ ইট বিকামস ইজি ফর আ স্কুল টু ট্রেন দেম। খোঁজ নিয়ে আপনি দেখবেন যে তারা হয়তো অলরেডি কোনো ভালো জায়গায় নাচ শেখে, অলরেডি কোনো ভালো জায়গায় হয়তো গান শেখে, রাইট? বা ড্রয়িং কম্পিটিশনে যাচ্ছে, সেই কটা বাচ্চা যে ভালোভাবে অলরেডি আঁকাটা বাড়িতে শিখছে। স্কুলকে যাতে একটু হলেও কম খাটতে হয়। আমরা না সেখানে অনেকটাই ব্যতিক্রমী। আপনি যদি আমার স্কুলের ফেসবুক পেজে চলে যান, দুন টেকনো স্কুল আমাদের হাওড়া এই নামেই আমাদের ফেসবুক পেজ, যারা ইয়াং এডুকেটার্স আছেন, যারা শুনছেন দর্শকেরা, বা যারা অ্যাসপায়ারিং প্রিন্সিপালস, তারাও দেখতে পারেন, অনেক আইডিয়াসও পাবেন সেখান থেকে, এবং দেখতে পারবেন কত রকমের অ্যাক্টিভিটি হয়। এটা বলার কারণে আপনি সেই ফেসবুক পেজে গিয়ে দেখবেন কোনো বাচ্চা রিপিটেড নয়। Each and every child is getting opportunity. আজকে যদি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডেতে XYZ আমার এই কটা বাচ্চা পারফর্ম করলো, তাহলে ABCD পারফর্ম করবে আমার 26th, রাইট? এবং যে কোনো কম্পিটিশন যখন আমরা স্কুলে করি, আমরা প্রথমে দুটো রাউন্ড করি, একটা প্রেলিমস, একটা মেইনস। প্রেলিমসে হোল ক্লাস পার্টিসিপেট করে, যাতে আমরা সিলেক্টিভ না হয়ে যাই। আমি যদি প্রথম থেকেই ভাবি এই বাচ্চাটা পারে আর এ পারে না, আমি তো সেখানে একটা বাচ্চার মনোবল ভেঙে দিচ্ছি। বাট অ্যাজ আ মেন্টর, অ্যাজ অ্যান এডুকেটর, আমার কাজটা তো তার কনফিডেন্সটা গ্রো করা। সে হয়তো নিজেই জানে না সে আঁকতে পারে, বা সে হয়তো নিজেই কোনোদিন স্টেজে ওঠেনি, তাই জানেই না যে সে অভিনয়টাও করতে পারে। আর এটা আমি দেখেছি। আমাদের কিছুদিন আগে একটা স্কিট হলো, রাইট, স্কুলের জুতা আবিষ্কার। আমি টিচারদের ক্ষেত্রেই বলি, টিচাররা আমাকে বলে, ম্যাম এই যে সুযোগ দিলেন চিলড্রেন্স ডেতে আমাদের পারফর্ম করতে, আমরা জানতামই না আমরা অভিনয় করতে পারি। সেরকম আমি বাচ্চাদের কাছ থেকেও শুনি। আমরা নুক্কড় নাটক করেছিলাম ট্রাফিক অ্যাওয়ারনেসের ওপরে, অ্যান্ড প্যারেন্টস ওয়ার টেলিং মি, ম্যাম আমার ছেলে এতটা বললো, ও এরকম কনফিডেন্টলি স্টেজে পারফর্ম করলো, রাইট? বিকজ আমরা জেনারেলি আমাদের কাজগুলোকে সোজা করার জন্যে না, স্কুলে একটা টেন্ডেন্সি তৈরি হয়। ভেরি স্যাড টু সে দ্যাট, বাট ইটস এ রিয়ালিটি। বা আরেকটা জিনিস দেখা যায় যে আমি 4টে টিচারকে বললাম যে তুমি আজকের এই প্রোগ্রামটা করাবে, মেবি ক্রিসমাস সেলিব্রেশন ধরে রাখুন, রাইট? এবার সে কি করবে, দেখবে যে কোন মায়েদের সাথে তাদেরও ভালো সম্পর্ক আছে, যারা তাকে প্রপ তৈরি করে দিয়ে দেবে, নিজেকে খাটতে হবে না, বা তাদের হয়তো স্ক্রিপ্ট পাঠিয়ে দিলে তারাই তৈরি করে দেবে বাচ্চাদের। এটা আমি করতে দিই না। দুন টেকনোতে এটা হয় না, হয় না। উই গিভ অপরচুনিটি টু এভরিওয়ান। আমাদের অ্যানুয়াল ডে প্রোগ্রাম হয়েছিল,
believe me, even the children with special needs, they performed on stage. I've seen parents তারা হাউ হাউ করে কাঁদছে যে আমাদের বাচ্চারা পারফর্ম করছে, যাদের মেইন স্ট্রিম সোসাইটিতেই জায়গা দেওয়া হয় না, তারা অন স্টেজ পারফর্ম করছে। এবার আসে মিউজিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড। ইয়েস, আই কাম ফ্রম আ মিউজিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড। মাই গ্র্যান্ডফাদার ওয়াজ ওনার অফ করুণা মিউজিক্যাল স্ট্রিংস, যেটা বহু প্রাচীন প্রাচীন বলাটা খুব কঠিন, মানে তাও 75 ইয়ার্স ওল্ড একটা কোম্পানি, যেখানে সেতার, গিটার, তানপুরার তার তৈরি হয়। আমাদের বাড়িতে রবিশঙ্করজি থেকে শুরু করে আমজাদ আলীজি থেকে শুরু করে সবাই এসেছেন। সুরমণ্ডলের তারের জনক আমরা। বাট এইখানটা আমি আমার বিষয় বলবো না, শুধু বলবো এই কালচার থেকে আমি যেটা শিখেছি যে মিউজিক বা যে কোনো আর্ট গণ্ডিবদ্ধ নয়। হয়তো আমি জানি না আমার এই ইনক্লিনেশনটা আছে, আই হ্যাভ দ্যাট ইনক্লিনেশন, বা আমি জানি না আমার ওই ইনেট কোয়ালিটিটা আছে, জায়গাটা কে দেবে? কে দেবে? তারা তো গিয়ে, এই বাচ্চারা তো আজকে নেতাজি ইন্ডোরে গিয়ে তো পারফর্ম করে আসবে না। উই হ্যাভ টু গিভ দেম দ্য প্ল্যাটফর্ম, রাইট? আর একটা জিনিস, সেরকম আমরা যখন ছোটোবেলায় আমাদের ফ্যামিলিতে কিছু প্রোগ্রাম হতো এই মিউজিক্যাল, আমরা না কোনো একটা হল ভাড়া করলে কোনো ইভেন্ট ম্যানেজারকে ডাকতাম না, তখন তো ছিলও না সেটা, আমরা নিজেরাই পুরো স্টেজ সাজাতাম। কেউ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট করছে, একটা থিম আমরা আগে স্কেচ করে নিলাম যে এই থিম হবে, এখানে তানপুরা থাকবে, এখানে হারমোনিয়াম থাকবে। এটা আমি এখানে করি, আমার ম্যানেজমেন্ট এটা আমায় সুযোগ দেন টু বি ক্রিয়েটিভ। Our students are involved in everything from stage decoration to choosing the props. My senior students are actually involved. সেটাও আপনি আমাদের পেজে গিয়ে দেখবেন যে সেখানে তারা নিজেরাই ক্রাফট তৈরি করছে, স্টেজ ডেকোরেশন করছে, তারা বাচ্চাদের যখন কেউ মেজারমেন্ট নিতে আসছে তারা সেটা লিখছে। বিকজ আমরা MBA কোর্স তো পরে গিয়ে করি, বাট লিডারশিপ কোয়ালিটি, রাইট, একটা অর্গানাইজিং স্কিলস, এগুলো স্কুল থেকেই শুরু হয়। অ্যান্ড এই প্ল্যাটফর্মটা আমাদের দিতে হবে বাই নট বিং সিলেক্টিভ। অ্যাগেন আই এম টেলিং দ্যাট we have to give the platform to each and every child. Maybe সেই বাচ্চাটাই এখনো বলছে যে সে হয়তো জানি না সে এটা পারে, সে যে পারে তাকে সুযোগ না দিলে সে বুঝবেটা কি করে? মেবি বিকজ দেখুন আজকে ইংলিশ মিডিয়ামে যে ক্রেজ, সেখানে অনেকেই আছে যারা ফার্স্ট জেনারেশন ইংলিশ লার্নার্স, হয়তো বাড়িতে তাদের মা বাবারা সেই জায়গাটা পায়নি, হয়তো তারাও জানে না কত অ্যাক্টিভিটিস আছে, তারা হয়তো এখনো সেটাই ভেবে যায় যে আমার বাচ্চা না হয় ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হবে, রাইট, আর না হলে টিচিং প্রফেশনে যাবে, না হয় MBA করবে, না হলে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হবে, রাইট? There are many jobs which are still stereotyped, but they're actually they need lot of skills. সেগুলোও তারা কিন্তু বুঝতে পারে যদি স্কুল তাদের প্ল্যাটফর্ম দেয়। ম্যাম, একটা জিনিস আমাকে বলুন, বিকজ you were talking about the special needs students. How do you integrate children who are on the spectrum with the educational format that we have? We majorly deal with the students who are having mild autism, right? And majorly what we do, that we have the first 4 periods, right? They study certain skills like numeracy, literacy, আর সেইগুলো তারা স্পেশাল এডুকেটরের সাথে বসে পড়াশোনা করে, রাইট? বিকজ আমরা একটা কথায় মাথায় রাখতে হবে যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি একটা টার্ম ইউজ করছে যাকে বলে কম্পিটেন্সি বেসড এডুকেশন, রাইট? হয়তো আমি একটা বই যেটা দিচ্ছি সেটা 40টা বাচ্চা একটা বই পড়ছে, বাট সবার গ্রাসপিং এবিলিটি সেম নয়, রাইট? বিকজ আমাদের না লার্নিং অনেক প্রসেসে হয়, লিসেনিং, রাইট, ভিজুয়ালাইজেশন অফ দ্য কনসেপ্ট, এবং সবার লার্নিং ক্যাপাসিটি একে অপরের থেকে ডিফারেন্ট। অ্যান্ড অ্যাজ দ্য CWSN চিলড্রেন, দে আর ডিফারেন্ট, দে আর ডিফারেন্টলি এবলড। তো ওদের জন্যে আমরা কি করি যে আমরা আলাদা করে কোয়েশ্চেন পেপার, আলাদা ওয়ার্কশিটস, আলাদা কনসেপ্ট ওয়ার্কশিটস আমরা দুন টেকনোতে তৈরি করি, which map up with their competency.
রাইট? আর সেকেন্ড হাফ যত লাইট পিরিয়ডস আছে, সিঙ্গিং, ডান্সিং, আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট, টাইকন্ডো, মেবি এখন যেরকম আমাদের অ্যানুয়াল স্পোর্টস হতে চলেছে, সেখানে তারা ড্রিল করছে, সেখানে আমরা একটা ইনক্লুসিভ এডুকেশন নিয়ে আসি, যেখানে তাদের সোশ্যাল স্কিলসটাকেও আমরা ডেভেলপ করার চেষ্টা করি। কিন্তু এটা একটা প্রসেস। যখন আমরা কোনো ইনক্লুসিভ এডুকেশনের কথা বলছি, স্পেশালি উইথ দিস ডিফারেন্টলি এবলড অর দোজ হু আর গিফটেড চিলড্রেন, প্রথমে আমরা তাদের পেরেন্টদের কাউন্সেলিং করি। বিকজ ওয়েন পেরেন্টরা না অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না অনেক ক্ষেত্রেই দ্যাট মাই চাইল্ড ইজ স্পেশাল, স্বাভাবিকভাবে, আর এটা 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 অ্যাকসেপ্ট করে নেওয়াটা ভীষণ কঠিন। তাই প্রথমটা না আমরা পেরেন্টসদের সাথে আগে কথা বলে বুঝি যে তাদের অ্যাকসেপ্টেন্সটা কতটা আছে, তারা আদতেও বুঝতে পারছে কি না, বা তারা অলরেডি কোনো মেডিকেশন বা থেরাপি তাদের সন্তানদের জন্য চুজ করেছে কি না, সেটা একটা টোটাল স্ক্রিনিং আমরা করে থাকি। বিকজ কোনো ইনক্লুসিভ এডুকেশন যেখানে আমরা CWSN ইউনিট নিয়ে কাজ করছি, সেখানে আমাদের পেরেন্টসদের বোঝা এবং তাদের সহযোগিতা সবচেয়ে বেশি দরকার পড়ে। টাইম টু টাইম কাউন্সেলিং, তাদের গ্রোথ, তাদের অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট, রাইট? বিকজ ওখানে প্যারামিটার্স অনেক ডিফারেন্ট। ওখানে যে রুব্রিক্সগুলো আমরা ইউজ করি টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য গ্রোথ, যে ওদের কগনিটিভ ফ্লেক্সিবিলিটি বাড়ছে কিনা, বা ওদের ফাইন মোটর স্কিলস, গ্রস মোটর স্কিলস সেগুলো ডেভেলপ হচ্ছে কিনা, বা ওদের সোশ্যাল স্কিলস বা কতটা ডেভেলপ করলো, রাইট? দ্যার আর সো মেনি। বা অনেকে এরকমও আসে যাদের কমপ্লিট স্পিচ ডেভেলপ হয়নি। And I must tell you one thing, Aratrika, that we are proud that we have so many students in our school, যেখানে আমরা আজকে 2 বছর এই জায়গায় পৌঁছেছি, এত বাচ্চা যারা নর্মাল, সো কল নর্মাল চিলড্রেন, তারা এত ক্লাস করছে, তার সাথে আমরা দুন টেকনো স্কুলে যে এদেরও একটা জায়গা করে দিতে পেরেছি, সেটা সত্যি গর্বের সাথে বলতে পারি যে আমাদের ম্যানেজমেন্ট এই জায়গাটা দিয়েছে। তারা এটা বিশ্বাস করেছে যে ইয়েস, আমরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল মানে যেটা বুঝি যে যারা টাকা দিতে পারে তারা আসবে, হাই প্রিভিলেজড বাচ্চারা পড়বে, বাট হোয়াট অ্যাবাউট দোজ, রাইট? কিছু তো হিউম্যানিটি গ্রাউন্ডে, এমপ্যাথি গ্রাউন্ডেও প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশনের করা উচিত। অ্যান্ড দুন টেকনো স্কুল সেটাই করছে, এবং উই আর ভেরি প্রাউড টু সে দ্যাট ইয়েস, উই হ্যাভ আ CWSN unit along with our other students, those who are following CBSE curriculum. এবং এটা একটা মজার জিনিস আছে আরাত্রিকা, যে আমরা না এই বাচ্চাদের যখন ওদের সাথে ইনক্লুড করি, ওদের সাথে যখন ড্রিল শেখে বা ওদের সাথে গান শিখছে, আঁকা শিখছে, দে আর লার্নিং এমপ্যাথি, they're even learning the fact that আমরা যেরকম এই সোসাইটির মেইন স্ট্রিমে বিলং করি, ওরাও বিলং করে। দে হ্যাভ ইকুয়াল স্পেস। এবং হয়তো আমার ফ্যামিলিতে এরকম কেউ নেই, বাট আমার আশেপাশে এমন অনেক মানুষ আছে where we have to accept them. এই অ্যাকসেপ্টেন্স, এমপ্যাথি, সেটাও কিন্তু অন্য বাচ্চারা শেখে যখন তারা এই বাচ্চাগুলোর সাথে তাদের, আমি অনেক সুন্দর একটা জাস্ট 2 দিন আগের একটা কথা বলি, আমাদের অ্যানুয়াল স্পোর্টসের জন্যে ড্রিল চলছে, উই আর ডুইং প্র্যাকটিস। এবার দুন টেকনো স্কুলে কী হয় যে আমরা, আমি আগেই বললাম যে প্রত্যেকটা বাচ্চাকে আমরা সুযোগ করে দিই। এবার ওপরের ক্লাস থেকে তাদের তো নিয়ে আসতে হবে মাঠ অব্দি। উই হ্যাভ আ হিউজ প্লেগ্রাউন্ড, বিউটিফুল প্লেগ্রাউন্ড, লাশ গ্রিন গ্রাস, মানে দেখলেই ভালো লাগবে। তো সেখানে না আমি দেখছি হাত ধরে ধরে নাবাচ্ছে। আমি বাচ্চাটাকে বলি, ভাই আর ইউ লেট, যে ওকে নাবাচ্ছিল, জাস্ট ইন্টেনশনালি আমি কথাটা জিজ্ঞাসা করেছি, বলতে আই স্টেড ব্যাক ম্যাম টু হেল্প হিম কাম ডাউন। I think we all need that, ma'am. I stayed back because I wanted, আমি এরকম লক্ষ্য করি ওরা ওদেরকে ওয়াশরুমে নিয়ে যাচ্ছে। দো উই হ্যাভ নানিস, আমাদের প্রত্যেকটা প্রি প্রাইমারিতেও 2টো করে টিচার্স, 2টো করে নানি থাকে, প্রত্যেকটা ফ্লোরে 2টো, মিনিমাম 2টো, ম্যাক্সিমাম 4টে করে নানিজ আছে। এবং তারা থাকা সত্ত্বেও কিন্তু এরা বুঝতে পারছে আই হ্যাভ টু ডু মাই পার্ট অ্যাজ আ ফ্রেন্ড। দে আর স্পেশাল, বাট এই যে সোশ্যাল ইমোশনাল লার্নিং দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম, যে আমরা কিভাবে শেখাই,
সব কিছু তো পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে শেখানো যায় না, সব কিছু তো বই দিয়ে শেখানো যায় না। We know action speaks louder than word, and that is what we do. We ask them to do the actions which will teach you empathy, confidence, teamwork, right? এবং আমরা অ্যান্টি বুলিং অনেক ক্যাম্পেইন করি, অ্যান্টি র্যাগিং ক্যাম্পেইন করি। আমরা বাচ্চাদের সাথে হোয়াট আর দ্য অ্যাডিকশনস, রাইট, ডিফারেন্ট অ্যাডিকশনস, সেগুলো কোপ আপ কি এজ ফ্রেন্ডলি, যেগুলো যে এজে ছোটদের সাথে সেফটি সার্কেল করা, একটু বড় হলে তাদেরকে হোয়াট আর দ্য পিউবার্টি সাইন্স, জেন্ডার সেন্সিটাইজেশনস, আমরা অনেক ওয়ার্কশপ করি। সেই ওয়ার্কশপে যেরকম আমরা কিছুদিন আগে ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প করেছি, ডক্টর শান্তনু পাল এসেছিলেন। আমরা তারপরে একটা পেরেন্টিং ইন ডিজিটাল এজ করলাম উইথ পেরেন্টস অ্যান্ড স্টুডেন্টস বোথ, বিকজ উই, অ্যাজ আই সেড, এডুকেশন যদি আমরা ভাবি যে অ্যাজ আ প্রিন্সিপাল যে ইট ইজ জাস্ট আ রিলেশন বিটুইন টিচার অ্যান্ড আ স্টুডেন্ট, ইটস নো মোর লাইক দ্যাট। ইনক্লুসিভ মানে এখানে পেরেন্টস শুড বি অলসো ইনক্লুডেড। তাই আমরা তাদের টাইম টু টাইম পেরেন্টিং সেমিনারে ডাকি। জাস্ট লাস্ট উইকে আমরা একটা করেছি, সেটা হচ্ছে পেরেন্টিং ইন ডিজিটাল এজ, যেটা বললাম, যেখানে আমরা এসএসকেএম হাসপাতালের সাথে করেছি যুক্তভাবে। ডক্টর মায়াঙ্কে এবং ডক্টর রিয়াল দাস সেখানে এসেছিলেন, পেরেন্টসদের সাথে কথা বলেছেন। এবং এটাতে আমরা দেখতে পেয়েছি এরকম হয়েছে যে পেরেন্ট বেরিয়ে এসে আমাকে বলছে যে ম্যাম থ্যাংক ইউ এটা করার জন্যে। আমরা তো অনেক সময় কোমর ব্যাং হয়ে যাই, বুঝতে পারি না। আর ম্যাক্সিমাম নলেজ উইচ উই গেইন অ্যাবাউট মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড অল, সেটা হচ্ছে ওই 2 মিনিট রিল থেকে বা গুগল থেকে। বাট এই যে ডক্টরসদের সাথে আপনারা কথা বলার সুযোগ করে দিলেন, আমরা যে আমাদের প্রবলেমগুলো বলতে পারলাম, রাইট, এই যে শেয়ারিং প্ল্যাটফর্মটা দিলেন, আমরা এইভাবেই শেখানোর চেষ্টা করি, এইভাবেই। আর এইভাবেই হয়তো বাচ্চারা শিখছে লিডারশিপ অ্যান্ড ডিফারেন্ট স্কিলস। আই থিঙ্ক ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মানে ওই এমপ্যাথিটা না শিখলে পরে গিয়ে লাইফে অনেক প্রবলেমস হবে। আরেকটা ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড অলসো যে এখন হয়তো অনেক মানুষকে আপনি জিজ্ঞাসা করবেন যে দে ডোন্ট নো দ্য ডিফারেন্স বিটুইন এমপ্যাথি, সিম্প্যাথি এন্ড compassion. Yes. right? There are certain instances in your life where you don't want others to be sympathetic towards you. Maybe you are seeking for that compassion and empathy. এই জায়গাটা যদি ছোট বয়স থেকেই একটা বাচ্চাকে, এটা তার ইমোশনসকেও তো বোঝাচ্ছে। আই ওয়াজ হ্যাপি যে সে বুঝছে আমার প্রেজেন্ট থাকাটা দরকার। যেটা ইউ আস্কড মি না, যে আমার লাইফ আমাকে কি শিখিয়েছে, প্রেজেন্ট থাকাটা দরকার, রাইট? শুধু রিসোর্সেস দিয়ে হয় না। অ্যাজ আ প্যারেন্ট আমাকে আমার ছেলের সাথে থাকতে হবে, অ্যাজ আ প্রিন্সিপাল আমাকে স্কুলে প্রেজেন্ট থাকতে হবে, আই হ্যাভ টু বি আ রোল মডেল। বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাকে যে আমার বন্ধুর পাশেও থাকতে হবে। আমি একটা খুব সুন্দর আর্টিকেল পড়ছিলাম, রিটেন বাই এ ভেরি ফেমাস সাইকিয়াট্রিস্ট, অ্যান্ড হি সেড একটা মানুষকে ভালো লাগাতে না বা তাকে ভালো থাকতে, সে শুধু অন্য একটা মানুষের সাথে 8 মিনিট কথা বললেই হয়। Maybe you are depressed, you need to talk with somebody. And you're calling a friend and you're talking to him or her for just 8 minutes. There will be a sudden kick of dopamine. You will feel happy. Maybe আজকে যে আত্রিকা সুইসাইড কেসেসগুলো আমরা দেখছি বাচ্চাদের মধ্যে, রিসেন্টলি আমি নাম করবো না, খুব বড় প্রতিষ্ঠানে হয়ে গেল, এবং অনেক ঘটনা আজকে, ইটস ভেরি শকিং। মেবি ইন লাস্ট 3 weeks আই হ্যাভ হার্ড অ্যাবাউট মোর দেন 7 to 8 সুইসাইড কেসেস উইচ আর জাস্ট ওই 10 থেকে 15 বছরের বাচ্চাদের মধ্যে। কেন হলো? এটাই ম্যাম আমার আপনার কাছে প্রশ্ন। বিকজ ইউ আর ইন দ্য ফিল্ড অফ অ্যান এডুকেশন অ্যান্ড ইউ আর ওয়ার্কিং অ্যাজ অ্যান এডুকেটর, এটা কেন হচ্ছে? যত আমরা মডার্ন টেকনোলজির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, তত আই ফিল লাইক দ্য পিপল হু আর দ্য মোস্ট এফেক্টেড আর দ্য ভেরি নেসেন্ট গ্রুপ অফ পিপল। অ্যান্ড ওয়াই ইজ ইট হ্যাপেনিং? মানে এটা কেন ওরা ইম্প্যাক্টেড হচ্ছে? আমার না কথা বলতে এতটা ভালো লাগছে, বিকজ আজকে কিরম যেন সব কটা কোয়েশ্চেন খুব কোরিলেটেড হয়ে উঠছে। মানে সেই আপব্রিঙ্গিং থেকে নিয়ে, মিউজিক্যাল জার্নি থেকে নিয়ে, মেবি এটাই বৈঠকখানার স্পেশালিটি। থ্যাংক ইউ ফর দ্য চ্যানেল অ্যাগেন, বিকজ হয়তো খুব ফর্মাল হয়ে গেলে এই কথাগুলো বেরোতো না। একটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে, আমি আবার কোনো স্কুলের নাম নেবো না, যেহেতু এটা বহু চর্চিত হয়ে গেছে, অ্যান্ড এভরিবডি ইজ সিইং দ্যাট ক্লিপিং হোয়াট এক্স্যাক্টলি হ্যাপেন্ড যখন মেয়েটা জাম্প করছে। আমি অনেকবার দেখেছি ক্লিপিংটা, বিকজ দেখাটা দরকার ছিল, বিকজ অ্যাজ আ প্রিন্সিপাল আমি কোথাও ভুল যাচ্ছি না তো, আমারও এই লুপ হোলসগুলো নেই তো স্কুলে, বিকজ দুন টেকনো স্কুল ইজ নোন ফর ইজ সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি। আবার
I can claim, yes, in our school we have CCTV surveillance, আমাদের ট্রান্সপোর্টে CCTV আছে, GPS ট্র্যাক সিস্টেম আছে, আমি সব মেনে নিলাম, আমার নানি আছে, রাইট, আমার এভরি ফ্লোরে আই হ্যাভ আ ফ্লোর ইনচার্জ, বাট স্টিল ইউ নিড টু পন্ডার, সব কিছু আছে বাট সব কিছু ঠিকভাবে প্রয়োগ হচ্ছে তো, কোথাও ফাঁকটা রয়ে যায়নি। আমি অ্যানালিসিস করার চেষ্টা করছিলাম, যেহেতু আমি সবসময় অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাজ আ প্রিন্সিপাল, মাই অ্যাকাডেমিক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাজ ওয়েল এজ, আমি তাকে না একটা সবসময় একটা ইমোশনাল গ্রাউন্ড দিয়ে বা সাইকোলজিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে চেষ্টা করি দেখার। আমি ক্লিপিংটা দেখলাম যে বাচ্চাটা ওপরে উঠলো, তার ক্লাস কিন্তু নিচে, সে ওপরে উঠলো, উঠে সে অনেকক্ষণ ধরে বারান্দায় নিচে দেখছিল। ওই সময় কিন্তু ওর ওই এসকেপ মেন্টালিটিটা শুরু হয়ে গেছে, দ্যাট আই হ্যাভ টু এসকেপ, আর দ্য ইজি ওয়ে টু এসকেপ ফ্রম দিস সিচুয়েশন ইজ টু জাম্প। ওটা সাডেন কগনিটিভ ডিসরাপশন, আন্ডারস্টুড। আর ওই সময় ও যখন ঝুঁকছে দেখছে, দুটো ছেলে কথা বলতে বলতে, ওর থেকে বয়সে বড়, ভালোভাবেই বোঝা যাচ্ছে সিসিটিভিতে, সে ওপর দিকে উঠে চলে যাচ্ছে, রাইট। আর যেখান থেকে ও ঝাঁপ মেরেছে তার এই দিকে প্রত্যেকটা ক্লাসরুম মোটামুটি, রাইট। ঝাঁপ মারার উইদিন আ সেকেন্ড একটা টিচার এসে নিচে থেকে দেখছে কিন্তু ওপর থেকে কি ঝাঁপটা মারলো। এবার আসি দ্বিতীয় পয়েন্টে, আমি আগেই বললাম এটা খুব কোরিলেটেড হতে থাকবে। ওই যে দুটো ছেলে ওপরে উঠছিল, তারাও একবারও বিশ্বাস করো আরাত্রিকা যে পেছন ফিরে দেখলেও না যে কেন ওই মেয়েটা এরকম করে ঝুঁকে দেখছে, রাইট, কেন এই রেলিংটার ওপরে উঠে বসলো। বিকজ আমাদের বাচ্চাদের মধ্যে না অবজারভেশন ক্ষমতাটাই চলে গেছে। নাও দ্য কোয়েশ্চেন কামস ওয়াই, বিকজ তারা অবজার্ভ কি করছে সারাক্ষণ, মোবাইল, আইদার বুক অর মোবাইল, আশেপাশে দেখছে না তো। Right, Parents, yes. এটা থেকে না ম্যাম, I remember there was a quote, what is life so full of care that we don't have time to stop and stare. Exactly. এই জিনিসটা Very আমাকে good. ম্যাম একটু আপনি বলুন যে is it because we are so privileged that we do not have the empathy to, or that না 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 না, ঠিক তা নয়। এবার এই জায়গাটা আমি আসি, মানে আমি একটু দু তিনটে ইনস্টেন্সেস বলবো, হয়তো একটু বড় হবে ব্যাপারটা, কিন্তু এটা বোঝার দরকার, অ্যান্ড ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি যদি আজকে এই বৈঠকখানার আড্ডায় এসে এই পয়েন্টটাকে হাইলাইট না করি, আমার মনে হয় আমার আশাটা বৃথা হবে, বিকজ ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখানে যখন আমরা যেখানটায় ছিলাম, যে তারা কিন্তু ফিরে দেখলো না যে ওখানে ওই মেয়েটা কি করছে, রাইট। আমাদের স্কুলে যখন কোনো বাচ্চা এমনিও, যে সব ক্লাস চলছে, মেবি আর 40 মিনিটস পিরিয়ড, সবাই সবার ক্লাসে আছে, কেউ আসা যাওয়া করছে, আমাদের ফ্লোর ইনচার্জেসরা জিজ্ঞাসা করে তুমি কোথায় যাচ্ছ, কেন নিচে নামছো, রাইট। বা একটা টিচার, আমাদের এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের স্কুলে যেটা হয় দোন টেকনোতে, যে কেউ ওয়াশরুম গেল, কতক্ষণ লাগতে পারে, 10 মিনিটস, 10 মিনিটসের মধ্যে সে যখন ফিরছে না, উই সেন্ড আ চাইল্ড যে গিয়ে তুমি দেখে এসো, বা টিচার নিজে গিয়ে দেখে আসে। দ্যাট ইজ অবজারভেশন, যে কি হলো। বাট আমাদের না অবজারভেশনটা জাস্ট একটা হর্স আই ভিউ হয়ে গেছে, ঠিক যেখানে আমাকে এইরাম দেখবো, আমি আশেপাশে দেখবো না, বিকজ আমরা তো সারাদিন তাই করছি। না হয় আমরা ল্যাপটপে কাজ করছি, না হয় আমরা মোবাইল দেখছি, না আমরা বই পড়ছি, যদি কেউ পড়ে থাকে। কিছুদিন আগে আমি আমার হাজব্যান্ডের কাছে যাচ্ছিলাম পাঠানকোটে, সো দিল্লি অবধি আমি রাজধানীতে, তো আমি, আমার ছেলে, আমাদের সাথে আরেকটা কাপল যাচ্ছে, আরেকটা কাপল উঠেছে, হাজব্যান্ড ওয়াইফ আর বাচ্চা। পুরো ট্রেন অলমোস্ট, বিফোর আই স্টার্টেড টকিং টু দেম, টু দ্য চাইল্ড, বাবার হাতে একটা ফোন, মায়ের হাতে একটা ফোন, রাইট। এবং আমি কি করে বুঝলাম যে ওই বাচ্চাটাও অ্যাটেনশন চাইছে। আমি আমার ছেলের সাথে কথা বলতে বলতে বললাম চল একটা গেম খেলি, খুব তাড়াতাড়ি স্টেশনের নামগুলো আসবে, বাট তোকে কিন্তু মনে রাখতে হবে, এটা র্যাপিড ফায়ারের মতন হবে, আমিও মনে রাখবো, তুইও মনে রাখবি, রাইট। এবার তুই বলবি কটা স্টেশনের নাম মনে রাখতে পারলে, আমি বলবো আমি কটা স্টেশনের নাম মনে রাখতে পারলাম। এই বাচ্চাটা কিন্তু ততক্ষণে ইনভলভ নয়, দেখছি খুব আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে, রাইট। তারপরে আবার নিজের মাকে কিছুক্ষণ পোক করলো, মা একটা চিপসের প্যাকেট দিয়ে দিল, আবার মোবাইল দেখছে,
আবার যখন আমি ওর সাথে আরেকটা গেম খেললাম, আমার ছেলের সাথে যখন আমি গেমটা খেললাম, আমি বললাম চল একটা কাজ করি। বলে কি? আরে দেখ তো কীভাবে ভেজিটেশনটা চেঞ্জ হচ্ছে, আমরা কিন্তু একটা অন্য স্টেটে এবার ঢুকবো। দেখ তো তুই কি বুঝতে পারছিস যে ভেজিটেশনটা চেঞ্জ হয়েছে কিনা ওখানকার? কিছু কি তুই নোটিস করছিস যে স্টেশনটা এবার আসবে, নোটিস করবি ওখানকার লোকেদের ড্রেস অ্যাটায়ার চেঞ্জ হচ্ছে কিনা? অন্য স্টেটে ঢুকছি তো, রাইট? বা কোন ল্যাঙ্গুয়েজে এবার স্টেশনের নামগুলো আসবে? এবার ওই আপব্রিংয়ের কথা বলি যে আই আন্ডারস্টুড উইথ মাই লাইফ দ্যাট আই নিড টু বি প্রেজেন্ট ফর হিম ওয়েন আই এম ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট, অ্যান্ড আই হ্যাভ টু বি মেন্টালি প্রেজেন্ট অলসো উইথ হিম। And I understood ওই বাচ্চাটা অ্যাটেনশন চাইছিল। দেন আই কল্ড হিম, ইউ কাম সিট বিসাইড মি। আমি তখন তাকে ইনভলভ করলাম। তখনও তার পেরেন্টসদের এটা হুঁশ নেই যে বাচ্চাটা আমার সাথে বসে কথা বলে যাচ্ছে, গেম খেলে যাচ্ছে, দে আর হ্যাপি, বিকজ তারা আরও বেশি করে মি টাইম পেয়ে গেল। তাহলে আমি দেখালামই না যে এতটা আমরা আগে না সে থাকতো না যে আমরা পুরী যাব, সাধারণত আমাদের তো বাঙালিদের পুরী দীঘা পুরী যাব, তো কি করতাম আমরা? ট্রেনের বাইরে দিয়ে দেখতাম খাবার, আমরা নকল করতাম, চায় বলতো সেটাকে নকল করতাম, রাইট? খাবার খেতাম, বাইরে দিয়ে তাকাতাম, দেখতাম, আমাদের পেরেন্টসরাই দেখতে শেখাতো। এখন তো সবটাই ক্যামেরা বন্দি, আমরা দেখছিও ওই মোবাইল লেন্স দিয়ে। তাহলে জগৎটা তো অন্যরকম দেখা যাবেই, তাই না? সো উই আর নট অবজারভেন্ট, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই আমাদের আশেপাশের লোকগুলো অবজারভেন্ট নয়। সেকেন্ডলি, এবার যে টপিকটা আসে যে এটা জানা যায় যে সেই মেয়েটি অন্তত 5 বার টিচারের কাছে গেছিল, গিয়ে বারবার তাকে বলার চেষ্টা করেছিল যে আমাকে বুলি করছে। নাও দ্য কোয়েশ্চেন ইজ ওয়াই আ চাইল্ড উইল বি বুলিড? সেন্সিটাইজেশন হয়নি কেন? এবার আমি আবার আসবো আমাদের স্কুলে, যেটা মেইন, আমরা দুন টেকনো স্কুলে আমরা academics, yes, we are very good in academics. Sports, we are giving all the facilities of sports, robotics, AI, coding, everything. বাট তার সাথে যেটা আমরা করছি যে আমরা ACL ক্লাসে এটা বোঝাচ্ছি অ্যাকসেপ্টেন্স, এটা বোঝাচ্ছি যে বুলিং ইজ নট ইয়োর স্ট্রেংথ। আমরা তাদের এটা বোঝানোর চেষ্টা করছি ইফ ইউ আর having the power, then either you can use that power or you can misuse that power. So choice should be done judiciously. Decision making করতে শেখাচ্ছি, রাইট? সো এইগুলো আগে থেকে কেন করা হয় না স্কুলে? কেন আমরা তাদের আজকে শেখাচ্ছি না যে হাউ আ পার্সন ক্যান ফিল? আমরা যে সাইবার বুলিংয়ের কথা বলছি, বাট স্টিল উই হ্যাভ সিন দ্যাট ক্লাসেই আমরা এখনো বডি শেমিং করি, রাইট? হয়তো টিচারই কখনো করে দিল যে তোমার দ্বারা এটা হবে না, আমি তো বললাম, আমি ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলাম, কিন্তু সেই বাচ্চাটার কাছে তোমার দ্বারা এটা হবে না, এটা চিরস্থায়ী হয়ে রয়ে গেল। তাহলে আমাকে কি করতে হবে? আমার টিচারকেও এম্পাওয়ার করতে হবে, রাইট? আর আমি আবারও বলি, অ্যাকচুয়ালি আমরা মানুষকে ছোট করি বা অবহেলা করি, বা আমরা অ্যাকনলেজ করতে ভুলে যাই, বা আমরা দেখতে ভুলে যাই কোনো মানুষ কষ্ট পাচ্ছে কি না, বিকজ সামওয়্যার আমরা নিজেরাই অ্যাকনলেজ নই। হয়তো আপনি খুব ভালো রান্না করলেন, রাইট? আপনি খাওয়ালেন আপনার শখের মানুষকে, সে হয়তো বললোই না আপনি ভালো রান্না করেছেন, ধীরে ধীরে ওটা অ্যাকসেপ্টেড হয়ে গেল। তো সে বুঝলো অ্যাকনলেজ করতে নেই, আর আপনি ভাবলেন যে অ্যাকনলেজড হয়তো হতে নেই। অলসো ম্যাম, থ্যাংক ইউ, আমরা থ্যাংক ইউ বলতে ভুলে গেছি। আমি অনেক সময় লোককে দেখেছি গ্রেটফুলনেসটা নেই, মানে ইটস লাইক ইট ইজ অ্যাকসেপ্টেড অ্যান্ড গ্রান্টেড, যে এটা হবে, এই জিনিসটা করবে। মানে আপনি আমাকে এত কথা আজকে বলছেন, অ্যান্ড এভরিথিং কামস টু ডাউন টু দ্য কোর, যে ইউনো ইয়োর all these learnings should start from the beginning of your formative years. না হলে পরে গিয়ে, হ্যাঁ, না হলে পরে গিয়ে হবে না, পরে গিয়ে আপনি সেই যা লার্ন করছেন এটাকে আনলার্ন করতে পারবেন না। এটা অনেক, দ্য ফার্স্ট থিং আবার ওই জায়গাতেই ফিরে আসে, থ্যাংক ইউ আপনি কখন বলবেন? when you acknowledge, রাইট, যে কেউ আপনার জন্য ভালো করেছে। এবার প্রবলেমটা কোথায় হয় যে আমরা গ্র্যাটিটিউড
তো ছেড়ে দিন ভুলেই গেছি, কিন্তু তার থেকেও বড় কথা ভুলে গেছি সাময়িকভাবে ভালো থাকাটা। এর পেছনে আর একটা কারণ বলি, এবং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক, খুব ছোট করেই বলবো কিন্তু খুব দরকার বলা। যেটা হচ্ছে, এবার ধরুন আপনি ক্লাস 5-এ খুব ভালো রেজাল্ট করলেন, আপনার মা বললো ভালো রেজাল্ট করো, ফাইনালে করলেন। রেজাল্টটা করে এনে যখন আপনি আপনার মা বা বাবাকে দেখাচ্ছেন, সে বলছে 5-এ সবাই ভালো রেজাল্ট করে, তুমি 8-এ করে দেখাও তো দেখি, রাইট? আবার 8-এ আপনি খুব ভালো রেজাল্ট করলেন, বোর্ড রেজাল্টস উইল টেল ইউ। আবার আপনি ভাবলেন আচ্ছা বোর্ড রেজাল্টে হয়তো ভালো কিছু করলে তবে হ্যাপি হওয়া যায়, আপনি আবার করলেন, দেখবো তুমি নিট বা জেই ক্র্যাক করো কিনা, তখন আমরা সবাই হ্যাপি হব। আমরা আমাদের বাচ্চাদের কি শেখাচ্ছি বলুন তো? সাময়িকভাবে আমাদের হ্যাপি হতে নেই, ছোট ছোট জিনিসে হ্যাপি হওয়া যায় না, বিকজ আরো অনেক বড় বড় জিনিস আসতে চলেছে তোমার জীবনে যেখানে তুমি হ্যাপি হবে। দ্যাট ইজ ওয়াই উই হ্যাভ ফরগটেন টু স্টে ইন দ্য প্রেজেন্ট। আমরা এই মুহূর্তেও যে ভালো থাকা যায়, আমার ছোট ছোট অ্যাচিভমেন্টগুলোকেও আমি এনজয় করতে পারি, এটা আমরা পেরেন্টরাই শেখাই না, রাইট? কোনো বাচ্চাকে যদি আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি ক্লাসের মধ্যে, এটা অনেকেই শিখতে পারে, এটা খুব ছোট্ট জিনিস, যে আমি ধরুন এখানে দাঁড়িয়ে আছি আর একটা বাচ্চা দুষ্টুমি করছে, আমি এখান থেকে বলছি স্টপ ডুইং দ্যাট, ডোন্ট ডু দ্যাট, সিট কোয়াইট, সে বাচ্চা কিন্তু অতটা শুনবে না। ঠিক এই জিনিসটা আমি করে দেখেছি যে তার কাছে গিয়ে, হোয়াট হ্যাপেন্ড টু ইউ টুডে, কিছু প্রবলেম হয়েছে, তুমি তো এরকম করো না, মেল ডাউন, কেন? একটা কি হলো, তার কানেক্ট হলো, তার কাছে গেলাম, তাকে সামওয়্যার বললাম এটা তো তুমি নও, হঠাৎ করে এটা তুমি হলে কেন? সে বাচ্চাটাও কিন্তু কিছুক্ষণ ভাবলো যে আমাকে তো এরকম কেউ বলেনি যে আমি ভালোও ছিলাম এখন খারাপ হয়ে গেছি, রাইট? সো এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট। Ma'am, from your, from the point that you have given to me, what happens when a child graduates from school and the environment that they have been given, the learning platform that they have been given, তারপর ওরা যখন গ্র্যাজুয়েট করে we go out in the society, তখন তো different strata, different kinds of people they are interacting with, so সবার তো একই রকম শিক্ষা হয় না, তখন তাদের এই অসুবিধাটা হবে না কোপ আপ করতে? The first mantra is stop catering everything on the plate. আগে যেটা বললাম যে এখন অ্যাজ আ প্যারেন্ট উই ডোন্ট অ্যালাউ আওয়ার কিডস টু স্ট্রাগল। আমাদের একটা দুটো মেন্টালিটি কাজ করে, একটা যে আমি তো অনেক কষ্ট করে বড় হয়েছি তাই বাচ্চাটাকে কষ্ট করতে দেবো না, আমি জীবনে যেটা পাইনি সেটা আমি আমার বাচ্চাকে দেবো, রাইট? আর একটা হচ্ছে আমি সময় দিতে পারছি না তাই যা চাইছে আমি দিয়ে দিই বাবা। আর একটা হচ্ছে যে যেটুকু সময় দিচ্ছি পুরোটাই তো তাকে সময় দিচ্ছে, আমার মি টাইম কোথায়, তাই মোবাইলটা দিয়ে দিই বা তাকে এটা দিয়ে দিই। বোঝা গেল আমি কি বললাম? তো সেখানে দাঁড়িয়ে না যে ইটস ইম্পর্টেন্ট আমার এটা বোঝার যে তার চাহিদাটা হয়তো মেটেরিয়ালিস্টিক নয়, তার চাহিদাটা আরো অনেক কিছু বেশি, right? So that is where we as a school also, now we try to make the parents understand that nothing is so easy in life. Let the kid resolve their own problem. আগে আপনি দেখবেন যে স্কুলে আমাদের যদি দুটো বাচ্চা দুষ্টুমি করলো, একে অপরের সাথে একটুখানি কথা কাটাকাটি হলো, আমাদের প্যারেন্টসরা বলতো তোমার প্রবলেম তুমি সলভ করো, জব গিয়ে কিন্তু কালকে তুমি সরি বলবে তোমার ভুল হলে, আর না হলে ওকে বোঝাবে যে ওটা ওর করা উচিত ছিল না। এখন প্যারেন্টরা স্কুলে চলে আসে, আমার বাচ্চাকে কি করে বললো ম্যাম এটা, তাহলে আমি তো তাকে তার প্রবলেম সলভ করার জায়গাটাই দিচ্ছি না, হ্যান্ড হোল্ডিং করে দিচ্ছে। হ্যান্ড হোল্ডিং নয়, শুধু আমি তাকে একটা না কুকুনে মুড়ে দিচ্ছি। সে তো এতটাই আমরা প্রোটেকশনের নামে হেলিকপ্টার প্যারেন্টিং করছি, এবং তার থেকেও বড় কথা যেটা হচ্ছে অত্যাধিকভাবে তাদের এতটা প্রোটেক্ট করে ফেলছি যে তারা নিজেরা নিজেদের লড়াইটা লড়তেই পারছে না। দে আর নট আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য ট্রু মিনিং অফ সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট। সবসময় তো প্যারেন্ট থাকবে না তার প্রবলেমটা সলভ করতে, রাইট? তাই কখনো কখনো
Major issues, definitely we parents should be there for the major issues, and as educators we have to try যে এমন কোনো মেজর ইস্যুস না হোক, বা যেগুলো ছোট ছোট কনফ্লিক্ট, যেগুলো আমরা নোকঝোঁক বলি হিন্দিতে, বা বন্ধুদের হয় না। আমার কাছে এরকম অনেক প্যারেন্ট এসে বলে, ম্যাম আমার বাচ্চা বললো বন্ধু কথা বলছে না, বেস্ট ফ্রেন্ড কথা বলছে না দুদিন ধরে, তাই ও স্কুল যাবে না ম্যাম, ওর একটুখানি প্লেসটা চেঞ্জ করে দিন তো। আমি বলি প্লেস কেন চেঞ্জ করব? ও জিজ্ঞাসা করুক না বন্ধুকে, তুমি আমার সাথে কথা বলছো না কেন, কেন বলছো না, কি হলো, তোমার মন খারাপ, আমি কি তোমাকে কোনো আঘাত করেছি? আমরা তো সুযোগটাই দিচ্ছি না, প্রবলেম সলভ করতেই দিচ্ছি না, আমরা লড়তে চলে আসছি। লড়বো অ্যাজ আ পেরেন্ট, আমার সন্তানের জন্য নিশ্চয়ই লড়বো, কিন্তু সব সময় নয়, তাকেও তার লড়াইটা একটু লড়তে দিতে হবে। আপনার সাথে আমার এত কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলার আছে, কিন্তু আমাদেরকে এই পর্বটা শেষ করতেই হবে। তার আগে ম্যাম একটা জিনিস আমি জিজ্ঞেস করি, এটা লাস্ট কোয়েশ্চেন যেটা আমি আপনাকে করব, সেটা হচ্ছে যে এত কিছু নিয়ে তো আমরা কথা বললাম, এসিএল, ইন্টিগ্রেশন অফ দ্য ডিফারেন্টলি এবলড ও স্পেশালি এবলড চিলড্রেন। একটা জিনিস আমাকে খুব, আমাদের এত এত আবাদি এই দেশের 140 crore, এই এই সিস্টেমে যদি আমরা এমন কোনো অ্যাক্টিভিটি যেখানে শিওর শর্ট ইনকাম বা শিওর শর্ট ব্যালেন্সটা আমাদের আসবে না, এরকম অ্যাক্টিভিটিতে যখন যাই, তখন আমি দেখেছি প্যারেন্টসরা খুব ডিসকারেজ করে, এডুকেশনাল প্ল্যাটফর্মে চলে যায়, এটা থেকে করো, এটা থেকে ভালো আসবে, কেননা একটা জব। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে ম্যাম, জবকে আমি কোনোভাবেই ছোট করছি না, কিন্তু এই যে ওইটাকে নার্চার করাটা না করার পেছনেও কিন্তু প্যারেন্টসরাও রেসপন্সিবল থাকে যে হবে না। আই আই ফর এক্সাম্পল, আমার মা বাবার কিন্তু প্রচুর অসুবিধে হয়েছিল যখন আমি আমার ফিল্ডে এসেছিলাম, এই ফিল্ডে এসেছিলাম। কেন চাকরি ছেড়ে দিয়েছো তুমি, চাকরি ছেড়ে তুমি এইটা করবে, অ্যাজ ইফ যেন এইটা করাটা খুব ছোট কাজ আর কি, মানে এটা হবে না, না। এটা তো দেখো সব প্যারেন্টের মধ্যেই থাকে। আমার প্যারেন্ট এখন, আমার মা স্পেশালি, আমার বাবা নেই, এখনো ভাবে যে আমি হয়তো সাকসেসফুল এখনো নই বিকজ আমি গভর্নমেন্ট সার্ভিস পাইনি। এটা সবার ক্ষেত্রেই থাকে। কেন থাকে? বিকজ আবার এখানে অ্যাজ আ স্কুল, যেটা দুন টেকনো স্কুল করে থাকে, আমি প্রাউডলি বলতে পারি যে আমরা প্যারেন্টসদেরও অ্যাওয়্যার করি যে সি দ্য গ্লোবাল মার্কেট ইজ চেঞ্জিং। আজকে তো আমাদের পেরেন্টসরা এআই, রোবোটিক্স, কোডিং কখনো মার্কেট হতে পারে সেটাও জানতো না, বাট আজকের পেরেন্টসরা সেটাতে উৎসাহ দিচ্ছে। তো কেন দিচ্ছে? বিকজ দে আর অ্যাওয়্যার, রাইট? তো অ্যাওয়ারনেসটা ক্রিয়েট করাটা দরকার ইভেন ইন প্যারেন্টস। সো অ্যাজ স্কুল প্রিন্সিপাল, অ্যাজ এডুকেটার্স, আমাদের যে কোনো ডিসিশন মেকিং যেটা আমরা বাচ্চাদের নিয়ে করি, মেবি উই আর আস্কিং ফর কাউন্সেলিং, মেবি উই ওয়ান্ট দেম টু চুজ আদার স্কিলস ফর দেয়ার ডেভেলপমেন্ট অর ফর দেয়ার প্রফেশন ইন ফিউচার, সেখানে তাদের ইনভলভ করাটা দরকার। যেরকম আমাদের খুব শিগগির একটা ক্যারিয়ার ফেয়ারও হয়তো আমরা করব, যেখানে বাচ্চারা বুঝতে পারবে। তার আগে অনেক সাইকোমেট্রিক টেস্ট করতে হয়, ইনক্লিনেশন দেখতে হয়। আমরা যদি পেরেন্টসকে ইনভলভ করি, তারাও যদি বোঝে না, তাদের কাছেও যদি কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পারি যে দেখুন এই ফিল্ডে এমন মানুষ আছেন এবং আপনার বাচ্চার মধ্যে ক্ষমতাটা আছে, তাই আমরা নার্চার করছি, রাইট? বিকজ সি দে ডু ইট আউট অফ দেয়ার ইনসিকিউরিটি, right? Because they have slogged their entire life to give you a good life. So out of insecurity, probably they are saying, I'm not saying they're wrong, but only thing is that they are not aware. So আমরা as a school, because আমি যেটা বিলিভ করি, আমাদের ম্যানেজমেন্ট যেটা বিলিভ করে, যে দুন টেকনো স্কুল ইজ আ সেকেন্ড ফ্যামিলি ফর দ্য স্টুডেন্টস, রাইট? তো আমরা সেকেন্ড ফ্যামিলি যদি ফার্স্ট ফ্যামিলিকে ইনক্লুড করে নিই, তাদের হাত ধরে যদি আমরা তাকে বোঝাই যে দেখুন না, আমাদের চোখ দিয়েও দেখুন, শুধুমাত্র ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার নয়, এখন ব্লগার্সরাও অনেক এগিয়ে আছে, মেবি এখন যারা ফটোগ্রাফিতে আছে, যারা ভিডিওগ্রাফি করছে, তারাও অনেক এগিয়ে আছে, তারা হয়তো নর্মাল অনেক প্রফেশনের থেকে অনেক বেশি রোজগার করছে, বাট অ্যাটলিস্ট এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ইয়োর চাইল্ড ইজ কন্টেন্ট। আপনি জানেন সে ঘরে ফিরে আসবে, কোনো ছতলা থেকে সে ঝাঁপ দেবে না, মেবি ইট ইজ আ মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি, রাইট? সো এটা দরকার বোঝানো। মানে আমার ইচ্ছা করছে না আপনাকে যেতে দিতে, কিন্তু আমাকে দিতে হবে, আই হ্যাভ টু লেট ইউ গো। বাট তার আগে ম্যাম আরেকটা প্রশ্ন ছিল আমার, ইটস অ্যাবাউট দ্য ড্রেস কোড অফ বোথ দ্য স্টুডেন্টস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য টিচার্স। আমরা তো একটা সার্টেন স্টেরিওটিপিক্যাল ইমেজ দেখি টিচারদের, একটা ওটাই আমরা প্রেফার করি। বাট মাই কোয়েশ্চেন ইজ,
is it necessary that you have to look a certain way to be accepted as a teacher? আর স্টুডেন্টসদের ক্ষেত্রেও ড্রেস কোডটা কিছু স্কুলে আছে আমি জানি যে there are skirts and tops for girls and trousers and shirts for boys, but there are certain schools where you have to wear salwar kameezes, and there are certain schools where they also implement sari, and it's like এটা না করলে এটা হবে না. My question is this something that should be implemented, and if so, then why? See, majorly nowadays, এখানে অ্যাকচুয়ালি দুটো আলাদাভাবে আমাকে বলতে হবে, একটা ফর টিচার্স, একটা ফর স্টুডেন্টস। মেজরলি এখন যেহেতু ক্রেজটা টুয়ার্ডস সিবিএসই স্কুলস অ্যান্ড খুব কম সংখ্যক যে এখনও যেটা আমাদের বেঙ্গলে তাও আছে আইসিএসসি বোর্ডস, সেখানে শাড়ি বা সালোয়ার সেইভাবে আর নেই, রাইট? মেজরলি ইট ইজ মোর ওয়েস্টার্নাইজড। ইউনিফর্ম থাকাটা বাচ্চাদের জন্য খুব দরকার। আমাদের দুন টেকনো স্কুলে যে ইউনিফর্মটা আছে, আপনারা যদি ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখেন দেখবেন খুব সুন্দর, ভেরি সাটল অ্যান্ড নাইস, অ্যান্ড ইটস রিয়েলি গিভ আ ভেরি পয়েজ লুক। কিন্তু সেখানে ইউনিফর্ম থাকাটা এই জন্যে দরকার বিকজ চিলড্রেন আর কামিং ফ্রম ভেরিয়াস ব্যাকগ্রাউন্ড, ভেরিয়াস ইকোনমিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড। আমি যদি আজকে বলি ড্রেস অ্যাজ ইউ লাইক, ইট উইল বি মোর অফ ফ্লন্টিং। কারণ কি প্রত্যেক দিন হয়তো সে সুন্দর সুন্দর জামা পরে এক সংখ্যক মানুষ স্টুডেন্টস আসবে, বাদ বাকি যারা হয়তো অতটা প্রিভিলেজড নয়, যাদের প্যারেন্টসরা হয়তো অনেকটা পরিশ্রম করে তাকে একটা ভালো স্কুলে পড়াতেই পারছে, ইউনিফর্মটা সে একদম সুন্দর করে রাখছে, নিট অ্যান্ড ক্লিন করে রাখছে, বিকজ দ্যাট প্যারেন্ট হ্যাজ আন্ডারস্টুড দ্যাট এটা আমার বাচ্চার এখন এটা পরিচয়। বাট ইউনিফর্মিটি যদি না থাকে, ইট উইল বি মোর অফ শো অফ, রাইট? বিকজ তাহলে কিছু মানুষ যারা এফোর্ট করতে পারছে, কিছু প্যারেন্টস যারা ধরুন একটা বাচ্চা বা তাদের বোথ অফ দেম আর ওয়ার্কিং বা দে আর কামিং ফ্রম বিজনেস ক্লাস ফ্যামিলি, তারা হয়তো খুব ভালো নিত্য নতুন ড্রেস পরে পাঠাতে পারবে, রাইট? বাট হোয়াট অ্যাবাউট দ্যাট? এখানে আবার মেন্টাল হেলথ চলে আসে। হোয়াট অ্যাবাউট দোজ? ইনসিকিউরিটি নয়, ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সও, রাইট? অ্যান্ড দেন সাডেনলি আমরা ইউনিফর্মিটি থেকে যেটা নিয়ে আসি সেটা হচ্ছে একটা ইউনিফর্ম ফিলিং টুয়ার্ডস ইচ আদার, দ্যাট ইউ অল আর সেম হিয়ার, ইউ অল আর সেম। কাউকে এবার এটা তো হতে পারে না যে আমি রোজ দামি দামি ব্র্যান্ডেড জামা পরে আসছি, আমার ক্লাসমেটও পরে আসতে পারবে। তো ইউনিফর্মটা খুব দরকার ফর চিলড্রেন, ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। আর একটা কী হয়, বাচ্চারা ইউনিফর্ম পরলে না তাদের মধ্যে একটা টিম স্পিরিট দেখা যায়, রাইট? যে একটা বিলঙ্গিংনেস দেখা যায়, আমরা এটা দেখি। ইভেন শুধু স্কুল ইউনিফর্ম কেন বলবো, হাউস ইউনিফর্ম, যেরকম আমাদের স্কুলে 4টে হাউস আছে, অ্যান্ড উই ডু আ লট অফ ইন্টার হাউস কম্পিটিশনস, অ্যান্ড খুব ইউনিক নাম তাদের, রাইট? শক্তি, প্রগতি, জাগৃতি, সো উই হ্যাভ ভেরি বিউটিফুল নেমস টু আওয়ার হাউসেস। আর আমরা জেনারেলি হোয়াট উই ডু, দুন টেকনো স্কুল ইন্টার স্কুল সিঙ্গিং কম্পিটিশন, ইন্টার হাউস সিঙ্গিং কম্পিটিশন, ইন্টার হাউস এলোকুয়েশন কম্পিটিশন। ওই যখন ওরা বসে না, যে রেড হাউস ইন রেড, রাইট? শক্তি হাউস, তারপরে এখানে ব্লু হাউস, ওই ইউনিফর্ম অ্যাজ দেয়ার ওয়ারিং দেয়ার হাউস ড্রেস, তাতেই তারা কি খুশি। জায়গা না থাকলেও তারা রেড হাউসে গিয়ে বসবে না কোনো ব্লু হাউসের বাচ্চা, বিকজ ইটস মাই টিম স্পিরিট, মাই টিম স্পিরিট। তো ওটা একটা ইউনিফর্মিটি শুধু নয়, একটা সেন্স অফ বিলঙ্গিংনেস আনে, টিম স্পিরিট নিয়ে আসে। সো ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ডেফিনেটলি ফর দ্য কিডস। এবার আসি ফর দ্য টিচার্স, ভেরি কন্ট্রোভার্সিয়াল কোয়েশ্চেন, বাট বলবো একটা হয়তো আমার সাথে অনেকেই ডিফার করবে। এখানে কি হয় যে it depends upon the clientele you are catering to, right? আমি একটা কোনো হাইটেক সিটিতে আমার স্কুল, যেখানে nobody is judging you on your attire, রাইট? বা আমি অলরেডি বলে রেখেছি এটা CAIE ক্যারিকুলাম চলছে, রাইট? কেমব্রিজ বোর্ড চলছে, মানুষের আউটলুকটা ওখানেই চেঞ্জ হয়ে যায়। আমি কোথায় আমার স্কুল, আমার ক্লায়েন্টেন কারা, এটাও কিন্তু মাথায় রাখতে হয়। অ্যান্ড আমি অন্তত পার্সোনালি বিলিভ করি যে ড্রেস ফর দ্য জব ইউ ডু, রাইট? Dress for the job you do. It will give you the confidence, right? Because আজকে
আমি হয়তো খুব কমফোর্টেবল আমি একটা কুর্তি আর লেগিংয়ে, রাইট, বাট মেবি সেটা হয়তো আমি যখন ক্লাস 11-12 বাচ্চাকে পড়াচ্ছি মে নট বি ভেরি সুটেবল. So it is you who have to judge that am I dressing for my profession? Am I comfortable in what am I wearing? Right? Or is my school catering to that certain clientele where my parents will be also seeing me and maybe they're not judging me? Maybe এই জায়গাটা মাথায় রাখতে হবে. So I will suggest that ইউনিফর্মের থেকে বেশি দরকার হচ্ছে the understanding that you are a teacher. You can wear suit, you can wear sari, but whether you are justifying your position or not, it is matching up to your profession or not. Because see, আমরা মানি না মানি, every profession comes with an expectation and an image, right? হয়তো এটা মনে থাকবে যে কোন টিচার আমার স্কুলে খুব সুন্দর করে সেজে আসতো, খুব ভালো একটা স্মাইল দিত, রাইট? আমার তো মনে আছে, আমরা এখনও ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে আমাদের একজন ম্যাম ছিলেন, অ্যান্ড আই অলওয়েজ ইউজ টু ফিল না আমি যদি কোনোদিন প্রফেসর হই বা কিছু হই আমি পার্ল সেট পরবো ম্যামের মতন, মেবি আই এম ওয়ারিং দ্যাট অলসো, না আমার খুব ভালো লাগবে, মানে আমার মতো এটাই এলিগেন্স. সো ইফ দ্যাট ইজ হাউ উই লার্ন, বিকজ আমরা যখন কোনো প্রফেশনে কাউকে রোল মডেল বানাই বা আমরা রোল মডেল ভাবি তখন তার মতন হয়তো আমরা হতে চাই. সো আমি বলবো না কি এখানে প্যান্ট বা শার্ট উইথ স্কার্ফ পরা যায় না, ইট লুকস ভেরি এলিগেন্ট. দের আর সো মেনি স্কুলস ইন হাইটেক সিটিজ, দের আর সো মেনি স্কুল ইন পশ এরিয়াস যেখানে তারা পড়ছে, বাট আবার আমাকে দেখতে হবে আমার স্কুলটা কোথায়, আমি কি এই র্যান্ডম চেঞ্জটা এই মুহূর্তে নিয়ে আসতে পারবো, বাট আমি যদি চেঞ্জটা নিয়ে আসি আমি হ্যান্ডেল করতে পারবো তো জাজমেন্টগুলো, সেটার উপরে ডিপেন্ড করবে. That is also something, the judgment from the people who are being the If it doesn't matter to you and you're confident, it's okay. But I feel it's important to know where you are going. What is your profession? Whom you are catering to? Are you becoming a role model for them? Also the parents who are going to be enrolling their students, they might Absolutely. also সব কিছু expectation থাকে. But as I said, if you are in a school which is in a very posh area, or the client in whom you are catering to, তারাও এগুলোকে মানে তাদের কাছে এগুলো কিছু নয়, because they're habituated seeing that. আমার মনে হয় সেখানে প্রবলেম হওয়ার কথা নয়. বাট ইভেন একটা জিনিস সেটা আমি বিশ্বাস করি, যদি টিচার্সদের মধ্যেও ইউনিফর্মিটি থাকে তাহলে ওখানেও শো অফটা একটু কমই হয়, রাইট? সেখানেও অ্যাটেনশনটা হয়তো বেশি একটু পড়াশোনার দিকেই থাকে. এখানে লাস্টে একটু প্রিন্সিপাল শোনালো বটে, বাট ইটস देयर. হ্যাঁ, আমারও মনে আছে, মানে আমি যখন স্কুলে ছিলাম 2 or 3 of my teachers, আমি ওনাদেরকে কোনো দিনই ভুলিনি. Though after graduating I've never been back to my school. I never felt that love for the school per se, but ওনাদের জন্য, মানে those individual teachers, they have impacted my life in such a way যে আমি ওনাদের কোনোদিন ভুলতে পারবো না. সি অ্যাজ এ স্কুল না, আমি তো এখানে কোনো ব্যক্তি কেন্দ্রিক স্কুলকে গড়ে তুলতে আমরা পারি না. দুন টেকনো স্কুল সবসময় বলে এই স্কুলটা কোনো ব্যক্তি কেন্দ্রিক নয়, না এটা আমাদের কারুর ফেস ভ্যালুতে এই স্কুলটা চলে না. এখানে আমাদের কিছু স্ট্যান্ডার্ড এসওপি আছে, ভ্যালুজ আছে, কিছু মিশন আছে, কিছু ভিশন আছে, উইচ আর ব্যাকড বাই গ্রাউন্ডেড ভ্যালুস. আর তখন এই জিনিসগুলো যদি কোনো স্কুলের থাকে না, তখন আপনি দেখবেন সবাই একটা ধাঁচে ঠিক পড়ে যাচ্ছে, একটা স্মুথ এনভায়রনমেন্ট আপনি দিতে পারছেন একটা বাচ্চাকে. এবার আমাকে বলবে এটা কি হচ্ছে, বাট ইয়েস, আই রিয়েলি এনজয় মাই কনভারসেশনস উইথ ইউ. আই উইশ আই কুড কন্টিনিউ ইট ফার্দার. Same here, But, same feeling. Yes, I hope we will get an opportunity again to sit and talk. Looking forward to. Before you leave, I would like you to give a small message to our audience as well as the parents who are potentially going to enroll their students in schools, and what should they look out for? Whenever you're going for any admission, first, when you're entering the school itself, every school has its own vibe. Before looking into the curriculum, before looking into the infrastructure,
First, see the people around, those who are catering you the service, and that will tell you a lot about the school. Secondly, আমি আজকে এই বৈঠকখানার আসরে বলবো বা এই আড্ডায় আজ আমি একটা জিনিস প্যারেন্টসকে বলতে চাইবো, বি দেয়ার, বি ইমোশনালি দেয়ার, লিসন টু দেম। জাস্ট মেটেরিয়ালিস্টিক জিনিস দিয়ে বাচ্চা ভোলানো যায় না, শুধু হয়তো নিজের গিলটাকে একটু কমানো যায়, তার থেকে অনেক অনেক বেশি করে তারা আপনাদের চায়। আমরা কি সময় দিচ্ছি তাদের, বা সঠিক স্কুল খুঁজে নিচ্ছি কি যারা আপনার মতন করেই আপনার বাচ্চার শুধু অ্যাকাডেমিক এক্সেলেন্স নয়, বা তাদের মেন্টাল হেলথেরও কেয়ার করছে, তাদের ইমোশনাল গ্রোথটাকেও তারা এনহ্যান্স করছে। থ্যাংক ইউ চোরকাঁটা বৈঠকখানাকে, বিকজ আজ আমরা হয়তো একটু অন্যরকম আলোচনা করলাম। আশা করি বোর হবেন না যদি এই পডকাস্টটা শোনেন, বিকজ হয়তো কিছু শেখার থাকবে, আর আপনাদের থেকেও হয়তো আমি অনেক কমেন্টসের আশা করব, যেখান থেকে হয়তো তার উত্তরও আমি পরের পডকাস্টে দিতে পারবো। থ্যাংক ইউ। Yes, thank you very much, ma'am, for embracing us and giving us the valuable insight from my team as well. We are very grateful. Thank you. So, আজকের পর্ব আমরা এখানেই শেষ করছি। আপনাদের সবার সাথে আবার দেখা হবে আগামী পর্বে।